Hi everyone, Vanakkam, welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thuriraja. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto. The temperature is -1°C. So like lots of news. I know angada hot topics வந்து COVID பத்தி, about the war, Russia and Ukraine கடையில, and those are very big topics. So நிறைய updates on that today. So we'll get right into our agenda. So top of the hour indika we have Prime Minister Justin Trudeau sir வந்து Poland போய் visit பண்ணியிருக்கிறார். அங்கே போய் visit பண்ணிக்க actually he met up with USA Vice President Kamala Harris. So again, two super power countries என்று சொல்லலாம். So அவையில் ரெண்டு பேரும் கழிச்சு இந்த வாரை பற்றி என்ன செய்யலாம், அவண்ட contributions என்ன செய்யலாம்னு அதை கழிச்சிருக்கிறேன். And again, Prime Minister Justin Trudeau again போலண்டுக்கு போகும்போது refugee camps வந்து visit பண்ணியிருக்கார். So ஒரு refugee camp வந்து border போலண்டும் யுக்ரைனுக்கு நடுவில் அங்கே அந்த camp போய் visit பண்ணியிருக்கார் ஆக்கல. So he's heard a lot of their stories. I know a lot of people maybe நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. He almost அழுதுட்டார் உண்மையாகவே, because அவண்ட கதைகள் அவண்ட கஷ்டங்கள் எல்லாம் கேட்கும்போது he was in tears in that moment too. And then again அவர் Poland President Odium Andre Dudaudum கழிச்சிருக்கார். So again, Canada வந்து இந்த வாரில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். So far they're helping யுக்ரைனுக்கு. ஸோ அந்த டாபிக்ஸ் அகேன் டிஸ்கஸ் பண்ணி எப்படி கனடா ஹெல்ப் பண்ணுறோம், போலண்டுக்கு எப்படி நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் கலந்து கழிச்சிருக்கிறோம். ஸோ have a closer look at all of that. And then we have Premier Doug Ford. அவர் வந்து இன்றைக்கு, ஸோ ஐ நோ மாஸ்க் மேண்டேட் எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் இருந்தது, அப்புறமா மாஸ்க் மேண்டேட் வந்தது. ஸோ இந்த மாஸ்க் மேண்டேட் ஒரு ரெண்டுக்கு வருதுன்ட்டு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ஸோ அகேன் இந்த டேட் எல்லாம் குறித்து வச்சுருக்கேன் 21st. ஸோ மாஸ்க் மேண்டேட் ட்ராப் பண்ணுற பற்றி சில ஆட்கள் வந்து they're happy about it. Most people don't seem too happy about it. அதில் இருந்து ஒரு ஆள் வந்து மிஸ்ஸிசாகா மேயர் பானி கிராம்பி. ஸோ வந்து சொல்லியிருக்கிறா, ஐ திங்க் அதை டூ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து செஞ்சுருக்கேன்ட்டு. ஸோ we're going to have a look at டாக் ஃபோர்டு வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு எப்படி அவர் டிஃபெண்ட் பண்ணுறார், என்ன பதில் சொல்கிறார், அவனோட ரீசனிங்காக அதை பார்க்கலாம். And then we have Quebec Public Health Director Dr. Luc Boyle. அவர் வந்து again Quebecலேயே mass mandate. ஸோ ஐ திங்க் பேரலாக ஆன்டேரியோவும் Quebecலையும் பார்த்தீங்களா கிட்டத்தட்ட decisions are made around the same time, give or take. ஸோ அதை பற்றி அந்த மாஸ் மேண்டேட்டை பற்றியும் அவே குபேக் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம், என்ன ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இந்த கோவிடை விட்டு மீட்டு வாரத்துக்கு அவே என்ன செய்கிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். And then we have our currency rates for today, and then we have the weather and our news. So starting off again, top of the hour. So Prime Minister Justin Trudeau போலண்டுக்கு போயிருக்கார், and USA Vice President Kamala Harris ஓட கழிச்சிருக்கார். ஸோ அங்கே போகும்போது again இந்த two super powers, because again they have a lot of people, money எல்லாம் இதில் வந்து ஸோ எப்படி அவை ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு தான் பார்த்துருக்கேன். நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கழிச்சிருக்கேன், what can they do. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது they've had a discussion. So let's see what they have to say. Mr. Prime Minister, it's good to see you, and as part of the strong, enduring, lasting, and deep friendship between the United States and Canada, we find ourselves, by coincidence or maybe fate, to be here in Wausau at the same time for the same purpose, which is to continually reaffirm the strength of the NATO alliance and our two countries' commitment in that regard to Ukraine, the people of Ukraine, and as we are here in Warsaw, also the people of Poland. And so it is good to see you. We have many things to discuss. In particular, what we can continue to do together to strengthen our assistance in terms of security assistance, humanitarian assistance to the people of Ukraine, what we can continue to do to coordinate and collaborate within the NATO alliance and with our EU partners, in terms of the ongoing needs and the dynamic nature of what we are presented with in terms of this crisis. I know we stand in solidarity in terms of our outrage at this war and the aggression that Russia has taken against Ukraine, unprovoked, unjustified, and we value, of course, the territorial integrity and sovereignty of the Ukraine,
look forward to continuing our partnership in that regard. So thank you. Thank you so much, Madam Vice President. It's a real pleasure to see you again and to see us once again standing so strongly side to side on issues that matter so deeply. You yourself and the Biden administration and President Biden particularly have been so strong on this issue, coordinating like-minded countries over the past weeks to prepare for this possibility of the unthinkable of Russia invading Ukraine. And so when it did, the kind of alignment, the kind of strength of unity that we've shown, I think has really made a difference. First of all, Vladimir Putin totally underestimated the strength and resolve of the Ukrainian people, but he also underestimated the strength and resolve of democracies to stand up in support of Ukraine, but in support of those values and principles that underlie everything we do. So from crippling sanctions on Putin and his top supporters to unprecedented humanitarian aid to security and military supports for Ukrainians who are fighting not just for Ukraine but for all of us, we continue to stand shoulder to shoulder and will continue to. We also have lots of other things to discuss, but obviously the priority that brings us both to Warsaw is our standing with Ukrainians and all Eastern Europeans as we reinforce the eastern flank of NATO and continue to do the work that matters in the world. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. உங்கள் கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thuriraja. Time வந்து 9:10 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. So ஒரு clip பார்த்துறாங்க. Prime Minister Justin Trudeau, USA Vice President Kamala Harris. So ரெண்டு பேரும் கதைக்கும் போது some good points சொல்லியிருக்கிறேன். So again எல்லாருக்கும் தெரியும் கனடாவும் USAயும் they're almost like brothers. They're very close, or same outlook on a lot of things. So இந்த வேர்ல்டு வந்து பார்த்தீங்களா Kamala Harris என்ன சொல்கிறாண்டா, she's saying இவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு ஹியூமானிட்டேரியனான ப்ரொடெக்ஷனான அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கொடுக்குறக்கு ரெடியாக இருக்குமெண்டு. ஸோ அதுக்கும் Prime Minister Justin Trudeau he's on board with that and சொல்லியிருக்கார். ரஷ்யா வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு மூவ் எடுத்துட்டியும் ஒன்றும் யோசிக்காமல் ஃபர்ஸ்ட் திங் அவை வந்து தப்பாக யோசிச்சது யுக்ரைன் அங்கே இருக்கிற சனங்கள் எல்லாம் வந்து they're weak, திருப்பி ஃபைட் பேக் பண்ண மாட்டியும் ஒரு அப்படியே they'll be taken over and so அது உண்டு because a lot of people there உங்களுக்கு தெரியும் they're fighting there, even the leaders there அங்கே நாட்டை விட்டு போகாமல் they're staying there and they're fighting for their people, fighting for their rights and everything. ஸோ அதெல்லாம் நடக்குது. ரெண்டாவது இது வந்து சாங்ஷன். ஸோ again ரஷ்யா வந்து நாட் லைக் சுற்றி இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் all these powerful countries சாங்ஷன் பண்ணி nothing coming in and out of Russia. ஸோ again அதை அவன் எக்கானமி எஃபெக்ட் பண்ணுது overall. ஸோ அதுவும் ரஷ்யாவுக்கு வந்து ஒரு ஹார்டான பிடிக்கிற மாதிரி. ஸோ they're not able to get through that either. And மூன்றாவது வந்து எவ்வளோ தூரம் வெளிநாட்டு எல்லாரும் they help in terms of funding, again protection, equipment எல்லாம் அனுப்புறதுனால எல்லாரும் ரெடியாக இருக்கிறோம் அதை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இவ்வளோ ரீசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது again Vladimir Putin வந்து he didn't ஒரு மிஸ்கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதே போல் இப்படி அவை ஹெல்ப் பண்ணி யுக்ரைனியனாக்களை மீட்டு வந்து எடுக்கலாம்னு தான் they are looking at that.
So Canadian வளத்துக்கு Prime Minister Justin Trudeau தான். He went to போலண்டும் யுக்ரைனில் பார்டரில் இருக்கிற ஒரு ரெஃப்யூஜி கேம்பில். ஸோ அகேன் இன்றைக்கு நிறைய கதைகள் வந்து கேட்டிருக்காரு. பிகாஸ் இந்த கேம்பில் போகும்போது he's met a lot of people. சொல்லியிருக்கிறேன் அவருடைய கதையை. they had to leave அந்த கண்ட்ரியை விட்டு வரைக்க தங்களோட அப்பா இல்லாட்டி பிரதர்ஸ் எல்லாரும் நாங்கள் விட்டுட்டு வந்துடும்ண்டு லைக் என்ன ஒரு பிள்ளை சொல்கிறா. ஷீஸ் 19 years old. அவள் சொல்கிறா அப்படி நாங்கள் விட்டு வந்தனாங்க. எங்களோட அம்மா வந்து சொன்னவ ஒரு பாசிட்டிவாக யோசிங்க, வேண்டாம் நெகட்டிவாக யோசிச்சு ஒன்றுமா போகிறதில்ல. நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஓகே சரி ஒரு டூர் மாதிரியோ ஒரு ட்ரிப் மாதிரியோ நாங்கள் போயிட்டு வரோம்ண்டு அப்படி யோசிச்சு கொள்ளுங்கண்டு. ஸோ அந்த பிள்ளைக்கும் தெரியுது ஒரு அம்மா கஷ்டப்பட வேணாமேண்டு அதெல்லாம் சொல்கிறான்ட்டு. ஸோ இப்படியான கதைகள் வந்து கேட்கும்போது அகேன் எவ்வளோ பேர் அதை ஹர்ட் ஆகிருக்கிறோம், எவ்வளோ பேர் அதில் இருந்து போயிருக்கிறோம். a lot has happened. ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும்போது he got really emotional. ஸோ அவர் அங்கே போன கிளிப்பை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ let's see what he has to say. You know something, I've always listened to the recommendations from Dr. Moore. Dr. So we were first to respond. You know, the government did the reception centers at the border. We sort of decided to not to wait for anything, but to sort of do our own centers. So we've adopted. You know, this is an educational center, like a youth hostel for all the kids who are coming to Warsaw when we do an exchange program. We're actually helping some Ukrainian teachers from Donbass. In 2015, psychological help and so on. So now it's one of those places where we welcome, you know, women with kids, and there's like 50 of them here. It is extraordinary, and I want you to know that all of Canada and all of the world stands with you. I just want to tell you that we are watching what's happening in Ukraine every single day from around the world, and we are all standing with you, and we all want this to be over as quickly as possible to get your country back and to support your brave husbands and brothers and friends who are staying back to make sure that Vladimir Putin doesn't win, but you need to know that the West will be there for all of you as well. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Tureraja. Time on the 9:15 p.m. in Toronto and the temperature is -1 degrees Celsius. So again, Prime Minister Justin Trudeau campsite boy on the refugee site la vandu hajirukka makkaloda. So he got to hear a lot of their stories. So ஒரு சிவிலியன் ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்தும் ஒரு சிட்டிசன்ஸ் கிட்டயும் ஹஜிருக்கார். இப்போ வந்து he's actually spoken to the president of Poland as well, Andrzej Duda. So again, Andrzej Duda வந்து சொல்லியிருக்கார் ஆக்சுவலி ரஷ்யா இந்த அட்டாக் செய்கிற முதலே ஒரு லைக் ஜஸ்ட் பர்பேரிக்கா ஒரு பாம்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் போடுற முன்னாடியே கனடா மட்டும்தான் ஒரு நாடு தாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணவும் ஹெல்ப் பண்ணவும் என்று சொல்லியிருக்குதான். So again, he's very thankful அதுக்காண்டி இந்த கனடா தங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுண்டு. And again, எவ்வளோ பேர் இதில் கூடி வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட் இருக்கோ அவ்வளோத்துக்கு இட்ஸ் பெட்டர், ரைட்? அண்ட் அகேன் போலண்ட் அவர் சொல்லியிருக்கார் நிறைய ஆக்கள் யுக்ரைனிலேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100,000 people every day அங்கே வந்தோண்டு இருக்கிறியும். And again, இந்த ஆக்கள் எல்லாரும் ஒரு பாப்புலேஷன் ஐ திங்க் ஒரு 1.5 million refugees இப்போதைக்கு வந்திருக்கியும். கூட இந்த ஆக்கள் வந்து பார்டரில் நிற்கும் போது லோக்கல் போலண்ட் ஆக்களோடு தான் நிறைய வச்சு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ they're taking him in their homes and நிறைய எல்லாரும் டேக் கேர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். That's nice. Or a country when they help someone out like that. And again, Canada is very big on bringing in people to a safe haven. Again, a lot of people come to Canada. I mean, நாட்டில் அவைக்கு பிரச்சனை இருக்கிறபடியா. So இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா it's good that people are there to help. And again, funding எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கார் Justin Trudeau. He said முதல் 10 மில்லியனில் ரிலீஃப் டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துட்டு இப்போதைக்கு அது 3 times மடங்கி கூட 30 million கொடுக்க போகிறோம்ண்டு. And again, this whole war வந்து ஒரு just ஒரு reckless ஆன ஒரு கூடாத ஒரு எண்ணத்தோட. And again, you can say this because ஒரு பாம்பிங் கிட்டடியில் வந்து நடந்தது, ஷெல்ஸ் எல்லாம் போடுறது. இது வந்து எங்கே நடந்ததுன்றா ஒரு மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில்.
ஸோ மெட்டர்னிட்டி எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறது, பிள்ளைகள் இருக்கிற இடம், அந்த இடத்த பார்த்து விட்டுருக்கேன். ஸோ அகேன் a lot of mothers, நிறைய ப்ரெக்னென்ட் women, நிறைய பிள்ளைகள் ஈவன் அந்த தூண்டுக்கு கீழாலெல்லாம் ஸ்டக்காக இருந்து லைக் தேர் ஸ்டக் அண்டர் தேர் பிகாஸ் பில்டிங் உடஞ்ச வரைக்கும் ஒன்றும் செய்யலாது. ஸோ அவ சொல்ல அப்படி வார் டிக்ளேர் பண்ணா அது ஒரு தட்ஸ் ஒன் திங். ஆனால் அப்படி ஒரு தேவையில்லாத இந்த மாதிரி இடத்துல போய் அடிக்கிறாங்களேண்டா ஒரு ஜெனசைடுன்னு தான் கூப்பிடலாம்ண்டு. ஸோ தேர் வெரி அவுட்ரேஜ். இது ஒரு பியூட்டனுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஒரு க்ரைம்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லாவில் வந்து புடவை பண்ணுறதுக்கான இப்போ பார்த்து இருக்கிறேன். பிகாஸ் அவர் செய்கிறதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் குட். இட்ஸ் நாட் ஒரு ஹியூமேன் வேயில் இல்லை. எனிதிங் தட் ஹி டஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு கொல்லணுமெண்ட்டுக்காக கொல்ற மாதிரி. ஸோ இந்த பிரச்சனையில் எல்லாத்துக்கும் அகேன் கனடா, யூஎஸ், நிறைய கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி யுக்ரைன் இதை மச் லாங்கர் ஃபேஸ் பண்ண தேவையில்லை. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி தே டூ சம்திங் டு Putin because he's just being too reckless right now. So we are going to have a clip look at the clip with him and the president. Over 2 million Ukrainians have fled their homes. It is a refugee crisis across this region. And even as we see people here in Poland and elsewhere opening their homes and their communities to support, you need to know, as I have said today, that Canada is here to help. Our government will match donations to the Canadian Red Cross Ukraine Humanitarian Crisis Appeal up to $30 million because Canadians have been so incredibly generous in being concerned about the people of Ukraine. So we're raising that from our $10 million original commitment. But we're also going to be providing immediate assistance where it's needed most, with $50 million from our $100 million in humanitarian aid previously announced, which has been already allocated to experienced partners with the capacity to help displaced populations, including organizations like the World Food Programme, Save the Children, and others. And of course, Canada is going to be welcoming Ukrainians to our country, so we've actually provided an additional funding of $117 million to support special immigration measures, including accelerating the treatment of files so that we can get Ukrainians fleeing for their lives to Canada sooner and help ease the burden of Poland and neighboring countries that are doing so much in this conflict right now. Putin's callous disregard for human life is absolutely unacceptable. It is very clear that he has made the choice to specifically target civilians now. Canada has joined the largest referral to the International Criminal Court in history and offered assistance to expedite this work. The world will continue to make Putin accountable for his war crimes. Here in Warsaw, I will be taking advantage of her being here to meet with Vice President Harris a little later today. And as always, the transatlantic unity is strong. We stand alongside friends and allies in Europe against Putin's attack in Ukraine and in support of Ukraine's people. The free, democratic, peace-seeking ties that bind us are as strong as ever. Thank you for being here today, and thank you, Anjay, again, for your warm welcome today. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஏ அரிஹரன். MP Accounting and Finance Services Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஏ அரிஹரன். Chartered Professional Accountant. ஸ்காப்ரோவிலே பிரிமிலியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thureraja. Time on the 9:22 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. So again, that wraps up our news indico for Russia and Ukraine. And again, I know nari updates angala vandu so stay tuned and keep watching, and you'll keep along with what's happening. அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது எங்களோட ஃபேவரட் கோவிட் டாபிக் பற்றி. ஸோ கோவிட் பற்றி இப்போ என்ன நடக்குதுண்டா, we already know proof of vaccination வந்து ஆட்டேரில் ட்ராப் பண்ணவ கிட்ட அடியில் தான்.
அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்களா ஒரு நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து மாஸ்க். பிகாஸ் எல்லாரும் இந்த மாஸ்க் போட்டு 2 years வறுத்து போயிருக்கிறோம், அப்படா கழட்டலாம்ட்டு இருக்கலாம். அப்படி தான் இருந்தது ஆக்சுவலி. பட் இப்போ கழட்ட சொல்கிறாங்களே என்று ஆல்மோஸ்ட் அந்த டைம் வந்த அப்புறம் கழட்ட வேணாமா இல்லாட்டி வேணாமான்னு யோசனை வந்து வருது. ஸோ Ontario வந்து இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த மேண்டட்டரி மாஸ்க் போடணுமெண்டு March 21st எண்ட் பண்ணுறதுக்கு. And again, அவை சொல்லியிருக்கிறோம் அவன் ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ் படி நம்பர்ஸ் படி ஹாஸ்பிட்டல் படி இப்போ இவ்வளோ பேர் வேக்சின் போட்டிருக்கோம் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் அக்கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு இந்த மேண்டேட்டை வந்து அவை கொண்டு வர போறியமெண்டு. ஸோ இந்த மேண்டேட்லாம் வரும்போது மிஸ்ஸிசாகா மேயர் பானி கிராம்பி அவள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாண்ட ஐ திங்க் இது ஒரு டூ சூனாக சேரியமெண்டு which is my understanding as well too. I agree with her. I think it's a little bit too soon. என்னடா பார்த்தீங்களா நான் ஒரு ஆர்டர் பண்ணி பார்த்தாலும் இப்போ ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் வந்து லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட மாஸ் மேண்டேட் முதல்ல எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிட்டா ஸோ வேக்சின் போட்டிருக்கணும். நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் வெளியே போனீங்களா இல்லாட்டி ஒரு இன்டோர் செட்டிங்கில் போனீங்கன்னா நீங்கள் வேக்சின் போட்டிருந்தா அதை கழுறதுக்கு உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்குமேண்டா. ஓகே சரி இங்கே இருக்கிற சுற்றி எல்லாரும் வந்து வேக்சின் போட்டிருக்கேன் ஸோ 90% ஒரு சேஃபாக இருக்குமெண்டா அந்த இதில் போகலாம். பட் இப்போதைக்கு அப்படி செய்யாமல் என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா மாற்றி ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் முதல் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஸோ திஸ் மீன்ஸ் வேக்சின் போடாதவே எல்லாரும் அண்ட் வேக்சின் போட்டவே எல்லாரும் ஒரே ஏரியாவுக்குள்ளே போய் இருக்கலாம். இப்போ அந்த டைமை பார்த்து மாஸ்க் இப்போ நீங்கள் கட்டலாம்னு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட் சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் மோஸ்ட் பீப்புள் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாட்டேன், ஈவன் இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப். வெளியால் போய்க்கெல்லாம் எனக்கு எவ்வளோ அந்த மாஸ்க் ஒரு எரிச்சல் பட்டு இருந்தாலும் அதை நீங்கள் அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு வெளியால் போய்க்க இப்போ அவைக்கு கோவிட் இருக்குமா இவைக்கு கோவிட் இருக்காண்டு அந்த யோசனை தான் உங்களோட மைண்டுக்குள்ளே ஓடும். ஸோ இதில் வந்து ஸோ அகேன் மிஸ்ஸிசாகா மேயர் வந்து சொல்லியிருக்கா ஐ திங்க் இட்ஸ் a little bit too soon, ரஷ் பண்ணி இந்த முடிவு எடுக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்ட்டு அவன்ட ஒப்பீனியன் அவள் கொடுத்துருக்கா. ஸோ அகேன் we're gonna look at again அடுத்தது டக் ஃபோர்ட் Ontario Premier Doug Ford வந்து கொஷின் கேட்டிருக்கேன். அவள் இப்படி சொல்லியிருக்கிறான்ட்டு நீங்கள் என்ன பதில் அதுக்கு சொல்ல போகிறீங்களேன்ட்டு. So before we get to that, we're going to look at our currency rates and then we'll check that out. பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 10ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 199 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.71 ஈரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 ஸ்விஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.60 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.06 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.06 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 10ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thureraja. Time on the 9:26 p.m. in Toronto and the temperature is -1 degree Celsius. So before we get into that, I want to say March 11th, அதாவது நாளையோட 2 வருஷம் ஆகுது World Health Organization வந்து global pandemic COVID-19 declare பண்ணி. So congratulations if you made it 2 years around. Almost ஒரு முடிவுக்கு வரது I know, but it's been a two long years with that. So again, going back on the mask mandate. So the mask mandate வந்து again Doug Ford வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கேன். So அந்த கேள்வி கேட்கும்போது he said டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காரு again இப்படி statistics இருக்குது நாங்கள் டாக்டர் பேச்செல்லாம் கேட்குறோம்ட்டு. So let's see what he has to say and then நான் அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். You know something, I've always listened to the recommendations from Dr. Moore. Dr. Moore has put our recommendations forward. I believe in him. He's done an incredible job. He's brought us this far all the way through the pandemic. We look around the world, we look around North America, we look around Canada. By no means are we out front and center. We're going to continue to be cautious and always be cautious. And when it comes to masks, you know, if someone wants to wear a mask,
all the power to them. And that's going to be their option. They're however they feel about it, they're going to make that decision. Something I've always listened to the recommendation. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்கார்பரோவில் கனடியன் ஃபின்ச் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Tureraja. Time on the 9:28 p.m. in Toronto, the temperature is -1 degree Celsius. So Ontario Premier Doug Ford or a construction opening on the Pombodu or a development project opening occur. Again, in the question on the Katrikrium, Mississauga Mayor Barney Crombie, the too soon and Solirka, Ungada Karthakan end. So again, I was Solirka, Nan Nundum Mudiva Nana other Yosich Vakelenda. அங்கட Ontario Chief Medical Officer of Health Dr. Karen Moore அவரண்ட அட்வைஸ் கேட்டு தான் இந்த முடிவு எடுத்துனாங்களேன்ட்டு. ஸோ அகேன் சொல்லியிருக்கார் இந்த பெண்டமிக் முழுக்காவே அவர் ஒரு கைடன்ஸ் தந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம்ண்டு. ஸோ இது அவர் சொல்கிறது தான். ஸோ இதுவும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன், அட்வைஸை நான் எடுக்கிறேன்ட்டு. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் குட். அண்ட் அகேன் இந்த மேண்டேட் வந்து இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கழட்டலாம்ட்டு இல்லை, சில இடத்துல வந்து ஸ்டில் வச்சுருக்கணும், விச் தேங்க்ஃபுல்லி இஸ் இன் பிளேஸ். ஐ திங்க் எந்தெந்த இடங்களில் ஸ்டில் போடணும்டா, நீங்கள் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போகும்போது லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில், ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸில், other health care settings in general, because again a lot of people immune problems, immunity alarm issues எல்லாம் இருக்கும் ஏற்கனவே. ஸோ இதுக்கு மேலால you don't need another problem for them. Congregate care settings, shelters, jails, homes for individuals with developmental disorders. இதெல்லாம் at least ஒரு April 27th மட்டும் அதுக்கு ஸ்டில் மாஸ்க் போடணும் பாலிசி என்ன இருக்கும் என்று சொல்கிறார். And again இந்த ரூல் மேக் பண்ணவடையவும் சொன்னவர் what he said was, நாங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவில் கூட முதலாவது ஆளாக நாங்கள் இந்த மாஸ் மேண்டேட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணிடலேண்டு. சார் நாங்கள் வந்து ஒரு லீட் பண்ணுற இல்லை இந்த விஷயத்தில், இதெல்லாம் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம். மிச்ச இடங்களெல்லாம் பார்த்தீங்களா ஏற்கனவே மாஸ் மேண்டேட் எல்லாம் they got rid of the rule. So we're just following, நாங்கள் ஒன்றும் புதுசாக செய்யலேண்டு அவர் சொல்கிறார். And again இதில் வந்து பார்த்தீங்களா டொராண்டோ மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஹெல்த் டாக்டர் ஐலீன் டிவிலா அவள் வந்து சொல்லியிருக்கா, இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ ஸ்டில் இந்த மாஸ்க் போடுறதோ, if you should still wear your mask, அவ சொல்கிறா எஸ் நாங்கள் போட போகிறோம் தான்ட்டு. பிகாஸ் இப்போ நான் எந்த சேஃப்டிக்காக ஈவன் Ontario Chief Medical Officer of Health Dr. Karen Moore அவரும் சொல்லியிருக்கா, தாங்கள் இப்போ மாலுக்கு போனாலும் சரி, பப்ளிக் செட்டிங்கில் போனாலும் சரி, அங்கே போகிற இடமெல்லாம் நான் ஸ்டில் மாஸ்க் போட்டிருப்பேன். பிகாஸ் எனக்கு ஒரு சேஃப் ஆன ஃபீலிங் அப்போ தான் இருக்கும்ட்டு. அண்ட் அகேன் சேம் திங் தட் ஐம் சேயிங், நானும் தான் செய்ய போகிறேன். பிகாஸ் நாங்கள் நம்பில்லாத இப்போ எல்லாரும் மிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணுறபடியே. அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ் ஆல் வித் த நியூ சப் வேரியண்ட், ஸோ அகேன் அந்த நியூ சப் வேரியண்ட் BA2 அந்த வேரியண்ட்டுக்கும் என்ன சொல்கிறேன்டா, ஆமிக்ரானை விட 40% கூட பாதிக்கப்பட மாட்டேன். ஸோ இப்படியான இது சொல்லும்போது அந்த மாஸ்க் கழட்டுறது ஐ டோன்ட் நோ சரி ஸ்மார்ட் ஐடியாண்டு. ஸோ இதுவும் மேபி நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் கீப் இட் இன் த பேக் ஆஃப் யுவர் மைண்ட். ஸ்டில் கோவிட் எண்ட் இல்லை, அதனால மாஸ்க்கு கழட்ட சொல்லல, ஜஸ்ட் சேஃபராக இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, இப்போ கழட்ட போகிறீங்களா இல்லையாண்டு அந்த ஒரு யூ கேன் எக்ஸசைஸ் அந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரைட் அதில். ஸோ அகேன் மை அட்வைஸ் டு யூ, do not take it off unnecessarily. இப்போ க்ரௌடடான இடமுக்கு போனீங்களா ப்ளீஸ் கீப் இட் ஆன். ஐ திங்க் உங்களுக்கு சேஃப், உங்களோட ஃபேமிலியில் சேஃப். பிகாஸ் அகேன் இப்போ யார் இதால் எஃபெக்ட் பண்ணியும் கூடண்டா நாட் யங்ஸ்டர்ஸ், இந்த யங்கானாக்களுக்கு உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் அதெல்லாம் இட் வில் பி பெட்டர். பட் வீட்டில் இருக்கிற உங்களோட எல்டர்லி ஆக்களோ இல்லாட்டி நீங்கள் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம் விசிட் பண்ணுற எல்டர்லி ஆக்களோ, ஸோ எனி ஒன் above 65 and over அவைதான் கூட ரிஸ்க் ஃபேக்டரில் வந்து இருக்கிறேன்.
So again, we're going to look at actually again what top doctors are saying. So Dr. Peter Juni, அவர் வந்து head of Ontario's COVID-19 science advisory table. So அவர் இந்த நியூஸ் ஆக்சுவலி வந்து பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் ஐ திங்க் ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஏன் இவ்வளோ எளியாக அந்த மாஸ்க் மேண்டேட்டை வந்து வைக்கிறியமெண்ட் why are they dropping it right away. ஸோ அகேன் ஆன்டேரியோ சொல்கிறியம் ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ் நாங்கள் எல்லாம் பார்த்து செய்கிறோமெண்டு. ஸோ இந்த டாக்டர் பீட்டர் ஜூனியர் என்ன சொல்கிறாருண்டா ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ் எங்களுக்கு இல்லை இப்போதைக்கு. ஹி said ஒரு 10 நாள் மேபி நான் வெயிட் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்டா அந்த டேட்டா வந்திருக்கும் ஒரு ரீசர்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைம் இருக்குமெண்டு. பட் இப்போதைக்கு அந்த டேட்டா அவைலபிளாக இல்லைன்னு அவர் சிபிசி நியூஸுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறார். ஸோ he said எப்படியான முடிவுக்கு எங்களுக்கு அந்த ஸ்பைக் அகேன் இந்த சப் வேரியண்ட் இருக்கிறதால எங்களுக்கு தெரியாது மாஸ்க் கழட்டினோட எல்லாரும் கூட ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க பிரியமா கூட சிக்கா வர பிரியமா அந்த ரேட் எங்களுக்கு தெரியாமல் எப்படியாவே மாஸ்க்கு கழட்ட சொல்லவே மாட்டேன். ஸோ அகேன் மை அட்வைஸ் டு யூ மேக் ஷுர் மாஸ்க் போடுங்க, sanitize பண்ணுங்க, social distance பண்ணுங்க. So this is all Ontarioக்கு and we're going to look at what Quebec has to say. So I'm going to let Quebec Public Health Director Dr. Luke Boyle our mask mandate பத்தி சொல்லட்டும் and then Quebec பத்தி பார்ப்போம். Well, I think that there might be some people that themselves, on a personal basis, would choose to be more careful and to wear a mask wherever they go, not to go in the restaurants before a few weeks or few months. Those are personal choices and they have to be respected. As long as they are not personal choices to get the other infected if we are infected, this would be really sad to see. So. What if a city does it? Yeah, I know, but for a more community perspective, as a city or a village, I would find it more relevant to not to empower their community by doing things differently, but to suggest or recommend of the wearing of the mask, usage of the mask. I'm sorry, or other things. I mean, if they wish to do so, it's possible. I don't think it should be through the passport, because I think the modalities won't be necessary by or still functional for purposes like those in 2 days from now, but it will still be relevant to use other transport meanings on a federal basis or international basis, as I do understand it. But for a community that wish to enforce some other things, as long as it is relevant and scientifically basis for their own matters, it's possible. But and you say that clearly. I think that the messages that we're bringing in front of every Quebecers like right now are relevant for all of them, and we won't be really happy with confusing those messages. Yes. Next question. Yes, hi. Good morning. Tim Sargent, Global News. Dr. Boileau, so can you just clarify then exactly what is going to happen on Saturday for people in the same household who may have come in contact with someone who has COVID-19, the freedoms that they have? They don't have to isolate, they have to wear their mask when they go out, but do they essentially have the same freedoms as anyone else except they have to wear the mask? Is that really the only difference? Yep. Yeah, so the persons that will be in contact in their own base with a person that has the COVID-19, that have the COVID-19, have to be very careful for themselves, of course, of developing the disease. But they can do. They do not have to be isolated at home. They can walk outside, get at work, and do things. And in particular, I mean, they have to wear the mask, of course, and they have to be careful not to get rid of the mask in any situation that would need it to be, like in a bar or in a restaurant, or to restaurants themselves to be mostly at home or do their things if they wish, and mostly if they are vaccinated and fully vaccinated, or if they would have been in contact with the Omicron in the last few weeks or the last 2 months. But for those that would not have been in contact at all with the virus so far or being immune, their risk of developing the disease is seriously higher, and really seriously higher compared to
increase, compared to someone that has been vaccinated or had the Omicron infectious disease. தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Tureraja. Time on the 9:38 p.m. in Toronto and the temperature is -1 degree Celsius. So, Quebec Public Health Director Dr. Luke Boyle, again, new mask mandates pati mask mandate. So, what we know for sure is that March 12:01 a.m. So, the Friday, or Saturday, அப்போலேருந்து நீங்கள் ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் தேவையில்லை குபெக்கில். ஸோ ப்ரூஃப் வேக்சினேஷன் தேவையில்லை. ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், பார்ஸ் அந்த இடங்களெல்லாம் 100% கெப்பாசிட்டியில் வந்து திருப்பி ஆப்ரேட் பண்ணலாம். திருப்பி டான்ஸிங், கெரியோக்கி அதெல்லாம் திருப்பி அலவுட். ஸோ ஆல் குட் திங்ஸ் ஐ திங்க் ஃபார் குபெக்கில் இருக்கிறாங்க. உங்களோட யூ கேன் கோ அவுட் a lot more, கூட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், நிறைய வெயிட் டைம்ஸ் இருக்காது, which is all lovely. And again, another thing is that Quebecல வந்து உங்களோட வீட்டில் யாராவது COVID-19 இருந்தால், let's say, I don't know, your sibling or mom or kid or anyone has it, அவைக்கு இருக்கிறபடியே நீங்கள் வீட்டில் இருக்க தேவையில்லை. ஸோ முதல் அப்படி இருந்துட்டா வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஆளுக்கு வந்துடுச்சுண்டா அந்த ஃபேமிலி முழுக்காவே செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணணும். ஸோ வெளியில் போகக்கூடாது, உள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும், பிகாஸ் நீங்கள் வேறு யாராவது கண்டாமினேட் பண்ணிப்பீங்களோண்டு, அந்த டிசீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்களோண்டு. ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து அகேன் சாட்டர்டே பிறக்கும்போது 12:01 a.m. 12ஆம் தேதி someone has COVID வீட்டில் நீங்கள் ஸ்டில் வெளியால் போகலாம். பட் என்ன சொல்கிறீங்கடா, நீங்கள் வெளியால் போகும்போது மேக் ஷுர் நீங்கள் மாஸ்க்கு போட்டுருங்கோ. ஒரு வேறு ஆட்களுக்கு வந்து அந்த கொடுக்கணுமெண்ட்டுக்காக அப்படி வெளியில் போகாதீங்க. ஒரு உங்களுக்கும் சேஃபாக மற்ற ஆட்களுக்கும் சேஃபாக எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண இயலுமோ do that. But you can go outside. You still have the freedom that other people have. But என்னடா உங்களோட மாஸ்க் எல்லாம் போட்டு கொண்டு இருக்கணும். So this rule, I don't know, I think it's good for people இப்போ வீட்டில் இருக்கிறாங்க. Because I know even some people that I knew அவங்க வீட்டில் வந்து அவைக்கு சீண்டு போயிட்டோம், அவையும் வீட்டில் வேலைக்கு போயிடாது, ஒன்றும் செய்யலாது. பட் இப்படி இருந்தால் நீங்கள் வேலைக்கு போகலாம். ஸோ might suck for some of you, because இனிமேல் அந்த எக்ஸ்கியூஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாது. பட் வேலைக்கு போகலாம், வெளியால் போகலாம், வாக்கிங் போகலாம். Just again, மாஸ்க் போட்டுருங்க, be safe. And again, like I was saying, in the mask எல்லாம் mandate, இப்போ வெளியால் போகிறது COVID-19 இருக்கிறவையோடு இருந்து கொண்டு ஸ்டில் வெளியால் போகிறது. ஸ்டில் பி கேர்ஃபுல். ஏண்டா இந்த BA2 சப்வேரியண்ட் வந்து ஸ்டில் வெளியால் இருக்குது. ஸோ அகேன் இந்த நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஐ திங்க் give it 2-3 weeks கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் பார்த்துட்டு அப்போதைக்கு தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எஃபெக்ட் என்ன மாதிரி இருக்குது. திருப்பி அந்த மாஸ்க் போடணுமா இல்லையால ஐ டோன்ட் நோ, அதை ரிவர்ஸ் பண்ணவே ஆண்டு. பட் couple things to watch around there. Quebec also பார்த்தீங்கன்னா March 7th வேலை இடத்துல வந்து ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணணுமெண்டா அதை வந்து குறைச்சிருக்கேன். ஸோ they've dropped that. So again, I think Quebec very forward-ஆக இருக்கிறேன், which is great. And again, all good signs. அவ இன்னும் பப்ளிக்கில் வந்து மாஸ்க் mandate இன்னும் ட்ராப் பண்ணிடலான்னு, லைக் Ontario. ஸோ Ontario தான் ஃபர்ஸ்ட் அதில் முடிவை ஸ்டெப் வச்சுருக்கேன். I don't know right time ஆண்டு, பட் 2-3 weeks அதில் டைமில் சொல்லும் சரியான முடிவு ப்ரீமியர் டக் ஃபோர்ட் எடுத்திருக்காரா இல்லையாண்டு. பட் குவைக்கில் வந்து ஸ்டில் பப்ளிக்கில் மாஸ்க் போட்டிருக்கணும். ஸ்கூல் அதிலெல்லாம் நீங்கள் போட தேவையில்லை. பட் வெளியால் பப்ளிக்கில் யூ ஸ்டில் ஹாவ் டு வேர் இட். Speaking about schools, I know a lot of குட்டீஸ் வீட்டில் இருக்கும். March break is coming up. So நாளையோட அவைக்கு last day of school and then 2 weeks அவைக்கு break இருக்குது. மார்ச் பிரேக் ஐ நோ உங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன வயசில் ஒரு எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் அந்த நாள் இப்போ வரமெண்டு. பிகாஸ் அது வந்து அப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி டேக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாலிடேம் இல்லை, மேபி ஒரு PA டே நடுவில் வரும். தட்ஸ் அபவுட் இட்.
March break is a nice time, I think, பிள்ளைகளுக்கு, and especially in the 2 years கோவிடோட போனபடியே அந்த மார்ச் பிரேக்கே ஒரு பிரேக் இல்லாமல் அல்லாட்டிஸ் வீட்டில் இருக்கிறபடியும் அந்த ஒரு அப்ரிஷியேஷன் இல்லை வீட்டு இருக்கிறதுக்கு, ஸ்கூலை விட்டு ஸ்கூலில் ஹோம்ஒர்க் கொண்டும் இல்லை அப்படியெல்லாம். So again, this March break, a lot of things are open again in the policies எல்லாம் in place இல்லை. So a lot more freedom to enjoy things. இப்போ படமாக்க போகலாம், ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் செய்யலாம், வெளியால் போகலாம். எனக்கு குளிர் பிடிக்காது, பட் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பிடிச்சிருந்தா you can maybe go, I don't know, skiing. I think எனக்கு ஸ்னோ கொட்டு போதான் நினைக்கிறேன். So skiing அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆப்ஷனாக இருக்கலாம் சில வேளை. But enjoy, go out, and again be safe though, because எந்த இது சொன்னாலும் அதை மார்ச் பிரேக் என்ஜாய் பண்ணதுக்காக அப்புறம் 1 வீக்காக சிக்கா இருக்கிற அதை வேஸ்ட் பண்ணி போயிடும். ஸோ அப்படி பார்க்காம மேக் ஷூர் யூ கைஸ் என்ஜாய் இட், டேக் அட்வான்டேஜ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸுக்கு அப்புறமா ஒரு வெளியால் போகலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேமிலியோட. அண்ட் அகேன் we're going to look at traveling after. I think flights எல்லாம் Pearsonல is going to go crazy apparently நாளைக்கு. So we're going to look at the numbers there too. But enjoy your March break. Have a safe March break to all the kiddies out there and all the parents, because நீங்கள் விட்டு இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். அடுத்தது we're going to take a short break from me and go look at our weather. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 11ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அதோடு பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழை மற்றும் உறைமலைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 11ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. Welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Tureraja. Time is 9:45 p.m. in Toronto. The temperature is -1°C. So I know it is time for the news, but before the news, just one little thing. We are going to look at British Columbia. So British Columbia, a quick update. Indoor settings la vandu, that was Saturday again, 12 மணி காலையிலேருந்து mask mandate வந்து ட்ராப் பண்ணியிருப்பேன். பட் ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் ஸ்டில் April 8ஆம் தேதி மட்டும் ஸ்டில் required இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் they have the right order for this one. So good on you guys. Keep that up. But again, we're going to get to our news because it's not the time much. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று மார்ச் மாதம் 10ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். உக்ரைனிய அகதிகளை கனடாவுக்கு அழைப்பது குறித்து போலந்து அதிபருடன் கனேடிய பிரதமர் உரையாடியுள்ளார்.
ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான பயணத்தின் 4வது நாளான இன்று ஜஸ்டின் ட்ரூடோ போலந்து ஜனாதிபதியை சந்தித்துள்ளார். அகதிகள் விடயத்தில் கனடாவின் உதவிகளுக்கு இன்றைய சந்திப்பில் போலந்து ஜனாதிபதி நன்றி தெரிவித்துள்ளார். கனடாவுக்கு செல்ல விரும்பும் அகதிகளை விரைவாக அழைத்துச் செல்வது குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்துள்ளனர். உக்ரைனில் தொடரும் போர் காரணமாக போலந்து எதிர்கொள்ளும் அகதிகள் நெருக்கடியை இன்று ட்ரூடோ நேரடியாக பார்வையிட்டுள்ளார். உக்ரைன் ஜனாதிபதி எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை கனேடிய நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்ற உள்ளார். ஜனாதிபதி வெலோடிர் செலன்ஸ்கி உரை மெய்நிகராக செவ்வாய்க்கிழமை காலை 11:15க்கு இடம்பெறவுள்ளது. அவர் செனட் சபை உறுப்பினர்களுக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கூட்டாக உரையாற்ற ஏற்பாடாகியுள்ளது. சபாநாயகர் இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்த வாரம் நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் திட்டமிடப்படவில்லை. இந்த நிலையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் முறைசாரா கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா என அரசாங்க சபைத் தலைவர் மார்க் ஹோலண்ட் சபாநாயகரிடம் கோரியுள்ளார். பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ உக்ரைன் ஜனாதிபதிக்கு முன்னதாக உரையாற்றவுள்ளார். எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் ஜனாதிபதியின் உரையை தொடர்ந்து உரையாற்ற அனுமதிக்கப்படுவார்கள். கனடா முழுவதும் எரிபொருளின் விலை தொடர்ந்து உயரும் என எதிர்ப்பு கூறப்படுகிறது. இந்த வாரம் கச்சா எண்ணெய் விலையில் கணிசமான சரிவு இருந்த போதிலும் கனடா முழுவதிலும் எரிபொருளின் விலை தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று காலை நாடளாவிய ரீதியில் சராசரியாக எரிபொருளின் விலை லிட்டருக்கு $1.87 உயர்ந்தது. நேற்று எரிபொருளின் விலை $1.85 கடந்த வாரம் $1.66 இருந்தது. வான்கூவர் உட்பட பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவின் சில பகுதிகளில் இந்த வாரம் எரிபொருள் லிட்டருக்கு $2 மேல் உயர்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணம் பொது உட்புற இடங்களுக்கான முகமூடி கட்டுப்பாடுகள் நாளை நீக்குகிறது. மாகாண பொது சுகாதார அதிகாரி டாக்டர் பானி ஹென்றி இந்த அறிவித்தலை இன்று வெளியிட்டுள்ளார். வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவு 12:01 முதல் அனைத்து உட்புற பொது இடங்களிலும் முகமூடிகள் தேவைப்படும் உத்தரவை மாகாணம் அகற்றும் என இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவிட் தடுப்பூசிக்கான ஆதாரம் அடுத்த மாதம் 8ஆம் தேதி நீக்கப்படும் எனவும் சுகாதார அதிகாரிகள் இன்று அறிவித்துள்ளார்கள். ராயல் கனேடிய விமானப்படையின் உலங்கு வானூர்தி விபத்துக்குள்ளானதில் 2 காயமடைந்துள்ளார்கள். விமானப்படையின் தேடுதல் மீட்பு உலங்கு வானூர்தி ஒன்று இன்று நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் லெபடோர் மாகாணத்தின் கேண்டர் தளத்தில் விழுந்து நொறுங்கியுள்ளது. CH-149 கார்மரண்ட் உலங்கு வானூர்தி விபத்துக்குள்ளானதாக கனேடிய விமானப்படை கூறியிருக்கிறது. காயமடைந்த இருவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இந்த விபத்துக்கு முன்னர் உலங்கு வானூர்தியில் 6 பேர் இருந்ததாக விமானப்படை கூறியது. விபத்து தொடர்பாக விமான பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் விசாரணையை ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் விமானப்படை மேலும் தெரிவித்திருக்கிறது. முன்னாள் கியூபெக் முதல்வர் ஜீன் சாரஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை பதவிக்கு போட்டியிடுகின்றார். 63 வயதான சாரஸ்ட் இந்த முடிவை இன்று கால்கரியில் அறிவித்திருந்தார். மத்திய அரசியலில் இருந்து வெளியேறி 24 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவருக்கான தனது பிரச்சாரத்தை அவர் ஆரம்பித்தார். பிராம்டன் நகர முதல்வர் பேட்ரிக் பிரவுனும் எதிர்வரும் வார விடுமுறையில் கட்சி தலைமைக்கான தனது பிரச்சாரத்தை அறிவிப்பார் என பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் புதிய தலைவர் செப்டம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதிக்குள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளார். லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டின் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thuriraja. Time on the 9:51 p.m. in Toronto and the temperature is -1 degree Celsius. So I'm going to news and mudichache, so that brings us to the end of our agenda. But or a happy on a note la vandu indikku program. Enna happy on a note enda GTA, adavadhu Greater Toronto Area gas prices vandu
நாளைக்கு 15 cents ட்ராப் பண்ண போகுதுன்னு ஒரு பெட்ரோலியம் அனலிஸ்ட் சொல்லியிருக்கார். ஸோ ராஜர் மெக்னைட் ஆன்ப்ரோஸ் சீஃப் பெட்ரோலியம் அனலிஸ்ட் அவர் வந்து பார்த்து சொல்லியிருக்கார் ப்ரைஸஸ் எல்லாம். நீங்கள் என்ன கேஸ் அடிக்கலையாண்டா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கோ. அண்ட் ஃப்ரைடே கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 cents ட்ராப் பண்ண போகுதுன்ட்டு. I know கொஞ்ச நாளாக இட்ஸ் பின் இன்க்ரீஸிங் அண்ட் கோயிங் அலாட் ஹையாக. பட் இப்போதைக்கு இந்த 15 cent ட்ராப் பண்ணாண்டா ஒரு பெரிய ட்ராப் அதில் இருந்து இருக்குது. ஸோ wait to pump your gas. இன்றைக்கு பம்ப் பண்ணாதீங்க, நாளைக்கு வேறு வெயிட் பண்ணிட்டு pump it at a cheaper rate. And I hope you enjoy your weekends. Snowலாம் கொண்டு போகிற weekend, so safe இருங்க. If you like your outdoor activities, enjoy that. And yeah, have an amazing night and we'll see you all tomorrow.